historical novels is very essential. Contemporary political what happened in like the 1940s to the development, the growth of literature in the 1940s to is very essential for us. The latest book that you are reading, sir? The latest book you are reading? Book that you are reading? I keep reading a lot. Telugu English book? Telugu book English? I don't know. I'm reading about Thomas Sowell. Thomas Sowell. Right now I'm reading books on Thomas Sowell, which I started rereading again, Thomas Sowell. And Telugu, now I picked up few books. Recently I went to, most of the time now I went to Delhi recently, I bought a lot of books about India and Pakistan, partition of India. Partition of India, how the subcontinent was divided and what it went through, and transfer of power from British to India. That's what the huge volumes I'm reading. The usual time that you spend with books regularly? Mere minimum. I think whenever I get a gap, I keep on reading, because in between reading, I think I do a lot of my work. To say I read at least, I think 5 to 6 hours every day. To inculcate reading habit in Telugu people, what is the plan? I think we have to revive libraries, and we have to give an opportunity to read books, and we have to give them for free, and we have to, or else we have to encourage them. Anybody can come to this particular area, go to this particular library. It is open to all. They can come, they can read, and they can discuss. Maybe sometimes literary figures should come and educate kids what is the importance of each book and each aspect of literary background. Maybe introducing a writer. People don't know the current generation how much they know about Sri Sri. Someone should be able to explain to the current generation who are in high school or intermediate. They should be able to tell about Sri Sri. They should be able to explain about Chalangaru. It depends on whichever language, whichever background you are from. You should be able to go back to your roots and tell the prominence, the literary contribution. Papers. I think in the age of social media, I think we have to revive libraries, and we should inculcate book reading in a big way. I think regarding the pending cess that libraries that you have to get. Yeah, I think that has been missing. I think we have to revive that part, and we have to discuss we'll discuss in cabinet also. Sir, what is the opinion on digital books and physical books, sir? What is your opinion on physical books and digital books? Nowadays, I know the reason about digital books is very essential. I keep on, even I have a digital library also. I have around, I think close to around 12 to 1300 books are there in my digital library, then my Kindle. Sometimes I buy Hindi also, Hindi and Telugu. But Telugu is not much available in the digital library. But nothing to beat the feeling of a book, holding a book. అనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితి నుంచి పూర్తిగా పరిస్థితి మారిపోయి పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు, పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్ అన్నీ కూడా మన రాష్ట్రం వైపు చూస్తున్నాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ మనం చేస్తాను. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు అనేక ప్రతిపాదనల్ని ఆమోదించడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి 1 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ యానం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత గ్రీన్ అమోనియా తయారీ సామర్థ్యం గల మెస్సెస్ ఏఎం గ్రీన్ అమోనియా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
కాకినాడలో ఏర్పాటు చేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ఫ్యాక్టరీని ఇంతకుముందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలసీకి అనుగుణంగానే దీనికి మరి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. కాకపోతే వీరు ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ ఎగ్జంప్షన్ కావాలని చెప్పారు. దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కేబినెట్ ఆమోదించిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి సోలార్, విండ్, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ మెసెస్ క్లీన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్ 3 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ద్వారా నంద్యాల మరియు వైఎస్ఆర్ జిల్లాల్లో 119 మెగావాట్లు విండ్ ఎనర్జీ, 130 మెగావాట్లు సోలార్ హైబ్రిడ్తో పాటు బ్యాటరీ ఇంధన స్టోరేజ్ వ్యవస్థను కేటాయించేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనను మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా ఇప్పటి వరకు అంటే విండ్ లేదా సోలార్ సపరేట్ దేనికి దానికి ఉన్నాయి, కానీ 3 కలిపి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్టు సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిదని చెప్పేసి ఈరోజు ఏదైతే ఆమోదం తెలిపిందో మొట్టమొదటిదని చెప్పేసి మనం చేస్తాను నేను. అదేవిధంగా కాకినాడలో మెసెస్ జాస్ కాకిరెల్ గ్రీన్ కో హైడ్రోజన్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ కాకినాడలో ఏర్పాటు చేసి తద్వారా 2 గిగావాట్ ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీ సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు ఇంధన శాఖ చేసిన ప్రతిపాదన మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను. మరి టాటా పవర్స్ కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం హోసూరు మరియు పెద్ద ఉబిటి గ్రామాల్లో టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ సంస్థ ద్వారా 400 మెగావాట్ల సోలార్ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కల్పించేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనకు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. దీనికి కావాల్సిన భూమిని టాటా పవరే ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది. ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఎక్కడ కూడా ల్యాండ్ ఇచ్చే ప్రతిపాదన లేదు. దీని మూలంగా 2000 కోట్ల పెట్టుబడి అంటే 400 మెగావాట్స్ ఎట్ 5 crores పర్ మెగావాట్ 2000 కోట్ల పెట్టుబడి మన రాష్ట్రానికి రానున్నది. అదేవిధంగా 1380 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు దీని ద్వారా లభిస్తాయని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అనేక రాష్ట్రాలు ప్రయత్నం చేసినా కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మన రాష్ట్రంలోనే పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ యూనిట్స్ని దాదాపు 500 యూనిట్లు మన రాష్ట్రంలో స్థాపించడానికి ముందుకొచ్చిందని చెప్పేసి తెలియటానికి సంతోషిస్తామని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాం. తద్వారా 65,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి, అదేవిధంగా 2.5 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను. 11,000 మెట్రిక్ టన్నులు కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ తయారీ అవుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తాం. దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మనందరం కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి ఈ పారిశ్రామిక రంగాల్లో ఈ ప్రపంచంలో డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం లేకపోతే సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నాం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటుండేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి అదనంగా స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ తన చర్యల ద్వారా నిరూపిస్తుందని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో 12/11/2024 MOU సైన్ చేసింది. అంటే ఎన్ని రోజులు? కేవలం నెల 10 రోజులు మాత్రమే, నెల 15 రోజులు. నెల 15 రోజులు అంటే కాదనిలే, కాదంటే అవుననిలే, చక్కగా సూట్ అయిపోద్ది దీనికి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కక్ష లేదు అంటే కక్ష ఉంది అని అర్థం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను నిప్పు లాంటి మనిషిని అన్నాడు అనుకోండి, ఆయన పెద్ద తుప్పు లాంటి మనిషి అని అర్థం. నేను అసలు తప్పే చెయ్యను అన్నాడంటే నిత్యం తప్పులు చేస్తాడని అర్థం. నా అంత విశ్వసనీయత కలిగిన రాజకీయవేత్త ఈ దేశంలో లేడు అంటే అంత విశ్వాసఘాతకుడు ఈ రాజకీయాల్లో ఈ దేశంలో ఎవ్వడూ లేడు అని అర్థం. నేను అందరినీ విశ్వసిస్తాను అంటే ఎవరిని నిశ్వసించను అని అర్థం.
నేను అక్రమాలు చెయ్యను అన్నాడా? రోజు అక్రమాలు చేస్తాడని అర్థం. నేను ఇదంతా ఎందుకు మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రం అయిపోయిన తర్వాత, విడిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఒక ఎమ్మెల్సీని కొనడం కోసం డబ్బులు సరఫరా చేస్తూ లైవ్లో దొరికిపోయాడు. అవునా? నేనన్నా కల్పించానేది? అదే మా వాళ్ళు బ్రీఫ్డ్ మీ కేసులో అంత లైవ్లో దొరికిపోయినా కూడా నా అంత నిజాయితీ పరుడు ఎవడో లేడు నమ్మని అంటాడు. ఈ పత్రికలేమో వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత నిజాయితీ పరులు ఎవరు లేరండి, ఈ భారత రాజకీయాల్లో ఆయనంత స్వచ్ఛమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ఎవరు లేరు అని చెప్తాడు. మనం నమ్మాలి. అంత పెద్దగా లైవ్లో దొరికిపోయినా కూడా మహానుభావుడు భలే మేనేజ్ చేసుకుంటాడులే. చక్కగా వ్యవస్థలన్నిటినీ మేనేజ్ చేసుకుని తప్పుకుని బయటికి రాగలిగినటువంటి, ఎన్ని ఘోరాల నుంచి అయినా తప్పుకుని రాగలిగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. నేను మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలకు ముందు మా మీద ఎన్ని అపవాదులు వేశాడండి. 14 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మామూలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని. చివరికి ఎంతయ్యా అప్పు చేసింది అంటే కేవలం 6,44,531 కోట్లే తేలింది. 14 లక్షలు ఎక్కడదా? 6,46,000 కోట్లు ఎక్కడ? చూడండి, డబుల్ కన్నా ఎక్కువ చెప్పేశాడు. అబద్ధాలు చెప్పడంలో మొత్తం భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఇంత గొప్ప వ్యక్తి మరొకరు లేరు అని చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందని మనం చేస్తున్నాం. అంతేకాదు, ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రాగానే రద్దు చేస్తామన్నాడు, రద్దు చేశాడు. కానీ దానిలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా ఇవాళ మోస్తున్నటువంటి విషయం మీరు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. అంతేకాదు, ప్రభుత్వ భవనాలకు 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఈ ప్రభుత్వం అని మమ్మల్ని అన్నాడు. ఏం జరిగిందండి? 100 కోట్లు లెక్క చెప్పాడు మొన్న. అంతేకాదు, ఇంత అప్పులు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని శ్రీలంకగా చేస్తున్నారు అన్నారు. వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి అప్పటికి ఎంత చేశాడు? ఎన్ని లక్షలు వేసాయండి? 1,09,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజుకి అప్పు చేసినటువంటి ఘనుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అసలు విశ్వసనీయత గురించి మాట్లాడే హక్కు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తూ ఉన్నా. మీరు చూశారు, 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ఒకసారి కాదు, 4 సార్లు అయ్యాడు. అదృష్టం మహానుభావుడు, కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. ఏ రోజునైనా ఈ 4 సార్లు కూడా ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చినటువంటి సందర్భం ఉందా? ఒక్కరోజు కూడా ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో పెట్టాడో ఆ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి అంశాలను పూర్తిగా కానీ సగం కానీ పావు వంతు కానీ ఆచరించినటువంటి విశ్వాసఘాతకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇవాళ ఆయన ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు. కక్ష సాధింపులు అసలు నా లక్ష్యమే కదండి. జగన్పై చర్య తీసుకోవడానికి సిక్కి ఒప్పందం లడ్డూలాగా దొరికిందంట. లడ్డూలాగా దొరికితే అసలు తినకుండా ఉంటాను. జగన్ రెడ్డి మేలు కదా మంచోడు, జగన్ రెడ్డి మేలు కదా మంచోడు. నా బస్సు కాలిపోలేదే, బస్సు నిలబెట్టి ఇచ్చినట్ట. నిలబెడితే ఆ పొద్దు 10 లక్షలు పోయేది, పొద్దు 6 లక్షలు పోతుంది. మీరు చేతగాని నా కొడకల్లారా, చేతగాని నా కొడకల్లారా అంటారా? ఏం పిస్తారా? మళ్ళీ ఇంకో బస్సు కాస్తారా? కలిసిపో, వరుసగా పెట్టినాడు. నేనే భయపడతాను అనుకుంటున్నారా? సిగ్గులే నా కొడకల్లారా. ఏం చేస్తారా? బస్సు కాల్చ అయిపోయింది, ఏమైంది? వస్తుంది రేలే. అది మా డ్రైవర్కి ఇచ్చిందే, ఎందుకంటే కోర్టులో ఉంది. జనవరికి వస్తే నేను మామూలుగా పాత బస్సులు 10 లక్షలు అయితే వాళ్ళు 5 లక్షలు ఇస్తా అంటే, ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు నాకు పని చేసినారండి, ఒక జీవితం నాశనం చేసినారు. ఏమైందిరా చెప్తేనే 3rd జనరల్ తగ్గు నా కొడుకులు, సాక్షార్ కొడుకు కాదని కాలినాక బస్సు అంతా ఆ హీటు పైన పడేది. ఓ షార్ట్ సర్క్యూట్ రాసుకో నియమాలు నా కొడకల్లారా. చూడు నీ అమ్మ మీ బతుకులేసరా, మీ గురించి మాట్లాడదు కూడా సిగ్గుచేటరా. మా వాడిని ఎత్తకపోయి కంప్లైంటా? సుమోటో కేసు కట్టుకోలేరా? నాకు మీ మీద నమ్మకం లేదు, అందుకే నేను కేసు తలుచుకోలే. పట్టకపోయి కేసు రాపించుకొని నేను వద్దంటే మళ్ళీ రాపియాలంటే వద్దు కేసు అని. సుమోటో కేసు కట్టి చేసుకుంటారా లేదా? సుమోటో కేసు కట్టకూడదా? మీ మీద నమ్మకం ఉంది నాకే. న్యాయపరంగా ఉంటే నమ్మకం ఉంటుంది. ఎస్పీ గారు నమస్కారం, నాకైతే కేసు వద్దండి, నాకేం కాదు. 6 ఏళ్ళే
ఆ బస్సులో నిలబెట్టి ఏమైంది? నిజం కాలేదు. మీ చేతనైతే పోలీస్ చేతనైతే నేను కేసు ఇచ్చినా ఒకటే, ఈగమైనా ఒకటే. ప్రూవ్ చేయండి మీ చేతనైతే. మీరు ప్రూవ్ చేయలేరు. మిమ్మల్ని మళ్ళీ చాలా అనాల ప్రూవ్ చేస్తారా? ఏమంటే ఎస్పీ గారు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తారా? చేత కాదని నేను వద్దనుకోండి కేసు ఏమవుతుంది? ఏం కాదు. నేను ఎప్పుడో అన్ని పోగొట్టుకున్నా. 450 కోట్లు పెట్టుకున్నా బస్సులో. 5 ఏళ్ళలో నేను 450 కోట్లు పోగొట్టుకున్నా. ఇదేంది నాకు? చేతనవుతుందా పోలీస్? చేతనవుతుందా పోలీస్? షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదు అది. కాలినాక బస్సు అంతా ఆ హీట్ పైన పడేది. ఓ షార్ట్ సర్క్యూట్ అని రాసుకో. నేనేం అడగడం లేదు నాకు బస్సు కావాలని. ఎవడు మీ ఎక్స్ఎంఎల్ అండి బాబా, మళ్ళీ అంత ధైర్యం లేదు వానికి. పాపం అంత ధైర్యం లేదు వానికి. వాని పేరు పెడతారు. ఉన్నింది మాట్లాడదా చెప్పు. పోలీస్కి ఉందే, ఇంటెలిజెన్స్కి ఉందే. షార్ట్ సర్క్యూట్ అది. పైరానికి షాక్ తగలేదా? అటు ఉంటాయి చూడండి. షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదు. అంటించినారు. అంటించిన తర్వాత ఏమైంది? ఫ్లేరప్ అయిపోయి పైన చిన్నగా వైరు పోతాడు, మెయిన్ వైరు. హీట్ ఏమైంది? తెగి పడింది. రాసుకోడు. చేతకాని వల్ల, ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల చేతకాని అయిపోయి కదా. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయినా. నమస్కారం ఎస్పీ గారు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి నమస్కారం, పోలీసు వాళ్ళకి నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మా. అనకాపల్లి ప్రాంతానికి ఎన్డీఏ కూటమి అట్లాగే ఇక్కడున్న తెలుగుదేశం కూటమి తీవ్ర అన్యాయం చేస్తూ ఉంది. రేపు జనవరి 8వ తేదీన ప్రధానమంత్రి గారు విశాఖపట్నం రాబోతా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఏవైతే అన్యాయమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నారో దాన్ని సరిచేయాలి, వెంటనే దాన్ని రద్దు చేయాలని సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే వాలాబు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పంపుడ్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పంపుడ్ స్టోరేజ్లు పర్మిషన్లు అదానీ కంపెనీకి ఇచ్చారు. మన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న అనంతగిరి అట్లాగే చింతపల్లి పార్తీపురం ప్రాంతానికి సంబంధించిన దాంట్లో అదానీ కంపెనీకి పంపుడ్ స్టోరేజ్కి వేలాది ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఈ ప్రాంతంలో గిరిజనులు అట్టడుగు ప్రజానీకంగా ఉండే పీటీజీలు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలు. ఈ గిరిజనులకు సంబంధించిన దాని మనుగడికే పెద్ద ప్రశ్నార్థంగా మారిపోతూ ఉంది. మనందరూ తెలుసు, అంతకుముందు సీలేరు కానీ మార్చకండ కానీ ఇట్లాంటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు గిరిజనులు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇబ్బందులు పడడం కాదు, చాలామంది వలసలు వెళ్ళిపోయారు. ఈరోజు వచ్చేసరికి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఈ ప్రాజెక్టు ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పర్మిషన్లు ఈ గ్రామ సభలు పెట్టడం కానీ వీళ్ళ అభిప్రాయాలు కానీ ఏం కూడా తీసుకోలేదు. 2 అంశాలు ఉల్లంఘిస్తూ ఉన్నారు. ఒకటి, ఏవైతే నాన్ షెడ్యూల్ ఏరియా గ్రామాలు ఉన్నాయో, షెడ్యూల్ గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గ్రామాలకు సంబంధించిన పంచాయతీ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది, పేసా యాక్ట్. ఆ పేసా యాక్ట్ ప్రకారం గ్రామ సభలు పెట్టాలి, గ్రామంలో ఉండే ప్రజల యొక్క ఆమోదం తీసుకోవాలి. ఆ రకమైన ఆమోదం తీసుకోలేదు. కనీసం గ్రామ సర్పంచులకైనా విషయం తెలిసింటే గ్రామ సర్పంచులకు కూడా విషయం తెలియజేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాల్లో పంపుడు స్టోరేజ్ పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది గిరిజనులకి తీవ్రమైన ద్రోహం చేసినట్టు, అన్యాయం చేసినట్టు అనేది సిపిఎం పార్టీ భావిస్తూ ఉంది. ఇది జరిగితే 2 రకాలైన ఇబ్బంది ఉంది. ఒకటి, రైవాడ్ లాంటి, కళ్యాణవరావు లాంటి ఏవైతే రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయో ఆ రిజర్వాయర్లన్నీ తీవ్రమైన నష్టం వస్తుంది. భూగర్భ జలాలు నష్టం వస్తుంది. అలాగే విశాఖపట్నానికి, గ్రామీణ ప్రాంతానికి తాగునీరుకి, సాగునీరుకి చాలా కొరత వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ని రకాలైన నష్టాలు వస్తున్నప్పుడు అదానీ కంపెనీలు ఒక్కరికే లాభాలు చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతోనే మోడీ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. ఎప్పటికైనా పునఃపరిశీలన చేయాలి. రేపు 8వ తేదీన ప్రధానమంత్రి గారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రాబోతా ఉన్నారు. ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలి. అదానీకి ఇచ్చిన భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో, పంపుడ్ స్టోరేజ్కి సంబంధించిన పర్మిషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రద్దు చేయాలని ప్రకటించాలి. అదే కాకుండా గిరిజనులకు సంబంధించి పట్టాలు లేని గ్రామాలు ఉన్నాయి. చాలామంది సాగు చేసుకున్నవారు పట్టాలు ఇవ్వలేదు, రోడ్లు లేవు, మౌలిక సదుపాయాలు లేవు, అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన నిధులు కేటాయింపులు దానిలో కూడా తీవ్ర నిర్లక్ష్యం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నిటికి సంబంధించిన దాంట్లో అంటే మోడీ గారు తన పర్యటన